مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ آج ہم نے احوال پڑھنے ہیں بیٹی کے 3 احوال ہیں۔ اس کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، ایک نصف حصہ بیٹی کو ملتا ہے، یعنی 1/2۔ ایک ہم نے حصہ پڑھا ہے ثلثان، یہ اس سے پہلے ابھی تک کسی کو نہیں ملا، اس کو کہتے ہیں 2/3، اور ایک ہے عصبہ۔ اس کی مثال اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح جان لیں۔ ایک انسان فوت ہوا، اس کی ایک بیٹی موجود ہے، پلس اس کے ساتھ باپ موجود ہے۔ اب بیٹی کا شرعی طور پر حصہ ہوتا ہے 1/2، نصف، جب ایک تنہا بیٹی ہو۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو قرآن شریف کی آیت ایک دفعہ ساری دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی اس کے اوپر پڑھی تھی۔ یہ میں آپ کو آیت شیئر کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اس آیت کو ہائی لائٹ کر دیا ہے جو آج ہم نے بیٹی کے حصے کے بارے میں آیتیں پڑھنی ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو مال کا 2/3 حصہ ملتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹیاں 2 سے کم ہوں یعنی 1 ہو تو اس کو آدھا مال ملتا ہے۔ اب یہ آپ نے اسکرین کے اوپر غور کرنا، صرف ایک بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بیٹی ہے، ایک باپ موجود ہے تو باپ عصبہ بن جائے گا۔ کل مال ٹوٹل 1,00,000 روپے کا ہم نے شروع سے ہی یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ سارے مال 1,00,000 ہی سے شروع کریں گے تاکہ بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو، دادا کو، باپ کو، جس کو بھی جو حصہ ملنا ہے وہ ایک ہی مثال سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو بیٹی کا حصہ 50,000 ہوگا، نصف، اور باقی بچا ہوا مال جو ہے یہ باپ کا ہوگا۔ یہ تھی اس کی بیٹی کی ایک مثال نصف والی۔ نمبر 2 مثال ثلثان، 2 بیٹیاں ہیں، اس کے ساتھ میت کا چاچا موجود ہے۔ اب یہ ثلثان کہتے ہیں 2/3 کو، ثلثان کہتے ہیں 2/3 کو۔ 1,00,000 ہے تو اس کا 2/3 کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پہلے کریں گے 3 حصے، 33,000 کے 3 ٹکڑے کریں گے۔ اب 3 ٹکڑوں میں سے 2 ٹکڑے دے دیں گے 2 بیٹیوں کو، 66,000، اور باقی بچا ہوا 33,000 چچا کو دے دیں گے عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بیٹی کے 2 احوال میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب تیسرا اس کا حال ہے عصبہ، یہ اس کا تیسرا حال ہے۔ ایک بیٹی ہے پلس ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے۔ باپ کی موجودگی میں، اولاد کی موجودگی میں ماں باپ کو ملے گا 1/6 حصہ۔ اب بیٹے کے ساتھ جب بیٹی مل کے آئے گی تو عصبہ بن جائے گی۔ اب اس کی تقسیم کاری بڑی غور سے سنیے گا۔ کل مال کے ہم کریں گے، یہ 6 آیا ہے تو 6 حصے، 6 حصوں میں سے ایک حصہ چلا گیا 16,666 باپ کے پاس، باقی ہمارے پاس پیسے بچ گئے 16,666 میں سے 83,333 روپیز، یہ ہم نے ان دونوں کو حصہ دینا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت ہمارے پاس موجود ہے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مطلب ہے 2 بیٹیاں پلس ایک بیٹا۔ اب آپ نے یہاں کلیہ سمجھنا ہے، اگر آپ نے جمع کرنا ہے تو ان دونوں کو جمع کریں، 2 ہو گئی۔ ابھی ہم پہلے مثال کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کی میں دوبارہ وضاحت کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ہے ایک بیٹا پلس ایک بیٹی، اس کے بعد ہم 2 کی طرف چلیں گے تو بیٹا جہاں بھی ہوگا 2 سے ملٹیپلائی ہوگا، اس کے حصے بنیں گے 2 کا حصہ بنے گا 1، تو یہ 3 حصے بنیں گے۔ تو یہ جو 83,300
333 रुपए है, इसको हम करेंगे तकसीम 3 पे। जब हम इसको 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आएगा जनाब 27,777। ये बनेगा हिस्सा एक बेटी का। इस 27,777 को हम ज़रब देंगे 2 के साथ, तो ये बेटे का हिस्सा बन जाएगा 55,555। बेटी का हिस्सा 27,777, बेटे का हिस्सा 55,000 और बाप का इसके साथ हिस्सा होगा 16,666 रुपये। ये इस तरह 3 हिस्सों में माल तकसीम होगा। इसको कहते हैं बेटी का असबा होना। ये जो मैंने आपको अभी सारी मिसालें समझाई हैं, मैं इन तीनों मिसालों को एक दफ़ा फिर रिपीट करने लगा हूँ। अब हम दोबारा बेटी के हिस्सों की प्रैक्टिस करने लगे हैं और इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह माइक ऑन करूँगा ताकि बेटी के हिस्सों के ऊपर अगर किसी ने बात करनी हो तो फिर बात कर ले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैंने इंशाल्लाह देखा है हैंड रेज हुए हैं, मैं इंशाल्लाह मौका ज़रूर देता हूँ। बेटी का एक हाल है निस्फ, एक हाल है बेटी का सुलुसा और एक हाल है बेटी का असबा। बेटी है प्लस चचा है, बेटी को मिलेगा निस्फ माल 1/2, माल के होंगे 2 हिस्से, 1,00,000 कुल प्रॉपर्टी है, 50,000 बेटी को मिलेगा और बचा हुआ 50,000 चचा चांद को मिल जाएगा। दूसरी मिसाल में 2 बेटियां हैं, साथ में चचा है, इसको हिस्सा मिलेगा 2/3, इसको हिस्सा मिलेगा बचा हुआ। 1,00,000 के हमने करने हैं 3 हिस्से, तो 66,000 रुपया मिलेगा 2 बेटियों को और 33,333 मिलेगा एक बेटी को। अब बात आ गई असबा की, बेटी है प्लस बेटा है, ये बन जाएंगे जनाब असबा। जब असबा बन जाएंगे तो अब हम मसले को शुरू करेंगे एक बेटा एक बेटी 3 से। तो बेटी का हिस्सा आएगा 33,333 और बेटे का हिस्सा आएगा 66,666। इस मिसाल को थोड़ी मैं मज़ीद डिटेल से अर्ज करूँगा ताकि आप इसको समझ जाएं। मैयत है, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, ये 4 हो जाएंगे, ये 2 रहेंगे, माल के हिस्से होंगे 6, 16,666 रुपये एक बेटी को मिलेगा, 33,333 रुपये एक बेटे को मिलेगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो इनको 66,000 मिल जाएंगे, 666, और इन दोनों बेटियों को जमा करेंगे इनको 33,000 मिल जाएंगे। एक मिसाल और देख लेते हैं बेटी की। बेटियां हों 3, बेटे हों 4। अब इस माल के 1,00,000 के करेंगे हम 4 को ज़रब देंगे 2 से, 8 बन जाएंगे, इसके अंदर बेटियां जमा कर लेंगे तो टोटल हो जाएंगे 11। अब हम करेंगे 11 हिस्से इसके। 1,00,000 के जब हम 11 हिस्से करेंगे तो हमारे पास आएगा तकसीम 11, 9,090 रुपये एक बेटी के हिस्से में आएंगे, 9,090 रुपये, और बेटे के हिस्से में आएंगे जनाब 18,181 रुपये। ये बेटियों का हिस्सा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। अब मैं सवाल लेता हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर सवाल के जवाब देने के बाद हम पोती की तरफ चलेंगे। अभी आप बता रहे थे ना, ये जो आपने 2 बेटियां और 2 बेटे की कैलकुलेशन की है ना, इसको जरा दोबारा से बताइएगा। जी ठीक है जी, मैंने सवाल नोट कर लिया है, जब मैं स्क्रीन की तरफ जाऊंगा तो फिर मैं आपको अर्ज करता हूँ जी। नेक्स्ट।
آپ نے بتائی تھی مثال بیان کی ہے میں باقی بچہ و مال کی کنڈیشن دونوں سیم ہے. باپ کو بھی 50,000 ملے گا اور چچا کو بھی 50,000 ملے گا. دونوں میں نے اس لیے علیحدہ علیحدہ بتائی ہیں کہ جو موجود ہوگا اس کو 50,000 ملے گا. اور نہ کل آپ نے جو ہے وہ اینڈ پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ اصول فروع کا کچھ بتا رہے تھے وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے گا. جی ٹھیک جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب والا. حضور سوال یہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ اگر بیٹی ہو تو اس کا تو اس سامنے آ گیا کہ بیٹے کو 2 حصے بیٹی کو 1 حصے، لیکن اگر ایک بیٹی ہے اور اس کے ساتھ ایک پوتا ہے تو پھر کیسے تقسیم ہوگی جائیداد؟ یعنی بیٹا نہیں ہے، ہاں جی، صرف ایک پوتا ہے اور ایک بیٹی ہے. تو جو حصہ بیٹے کو ملنا تھا وہ پوتے کو مل جائے گا. سیم جی بالکل. جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ارشاد فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام محسن صاحب. جناب کاشف بول رہا ہوں. جی کاشف بھائی. جی 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 کاشف بھائی. جی میں ایک مثال اور سمجھنا چاہ رہا تھا. جی 3 بیٹیاں اور 3 چچا. آپ یہ سائٹ پہ جو باکس بنا ہوا ہے نا اس پہ رشتہ لے کے بھیج دیں. میں انشاءاللہ جب دوبارہ اسکرین پہ آتا ہوں آپ کو سمجھا دوں. صحیح. جی السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ مزاج گرامی ٹھیک ہے. میرا سر ایک تو الحمدللہ. یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ایک بیٹی یا ایک سے زیادہ بیٹی کی شکل میں چچا کو ملے گا. یہ چچا اور تائی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی نہیں ہے، چچا تائی ایک ہی چیز ہے. جی جی مہربانی. سیکنڈلی جس طرح آپ میرا خیال ہے کہ لیکچر میں یہ جو کیلکولیشن ہے نا اتنے روپے اتنے پیسے اتنے روپے، پیسوں کی بجائے اگر آپ اس کی فیصد بتا دیں تو آسانی ہو جائے گی، جی وہ ٹھیک ہے. زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. جی جزاک ٹھیک اللہ ہے. فی الخیر. جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میں نے ایک وہ کل کوشچن کیا تھا آپ جس کا جناب کویشچن میرے دل پہ لکھا ہوا. میں نے آج سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا. انشاءاللہ لیکچر کے فوری اچھا بعد میں آپ کو بدائے سنائے، آپ کو فتاوی عالمگیری، آپ کو ہدایہ، ان سب کے حوالے بھیج رہا ہوں ورڈ کی فائل پہ، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت خود طلاق کا سوال کر دے جس کو ہم خلا کہتے، تو اس کو عدت گزارتے ہوئے اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کو کوئی مال نہیں ملے گا. اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں ستیلے بہن بھائی یعنی علاقی اور اغیافی محروم ہوتے ہیں. یہ جب کل کے لیکچر میں ہم حقیقی بہن کا پڑھیں گے نا تو اس میں ایک شک یہ بھی آئے گی انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب شہزاد بات کر رہا ہوں. جی شہزاد بھائی. جناب میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میت کا یہ جو آپ چچا کی بات کر رہے ہیں، یہ میت کا بھائی ہے؟ میں نے پہلے دن یہ بات بتائی تھی کہ یہ میت کا چچا ہے، لڑکی کا نہیں. میت کا چچا، میت کا چچا ہے. میت کا چچا ہے. ہاں جی، میت کا چچا. اچھا، یعنی کہ جو مثالوں میں فوت ہوا ہے. جتنے بھی رشتے بیان ہوں گے ان سب کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ڈسکس ہوگا، ان کا میت سے جو رشتہ ہے وہ ڈسکس ہوگا. اچھا، تو یعنی کہ بھتیجا جو ہے وہ چاہے سیپریٹ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اللہ اپنے بچوں کے ساتھ جب وہ فوت ہوگا تو وہ چچا کو حصہ ملے گا. ہاں، اگر اس کا باپ، اس کی بیٹی، بیٹا موجود نہیں ہوں گے تو پھر چچا کو ملے گا. بیٹی بیٹا اگر موجود ہے پھر چچا کو نہیں ملے پھر گا. نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. جی ٹھیک. میرا خیال ہے ہم نے سارے سوال لے لیے. حسیب خان صاحب موجود ہیں، ان کا ہینڈ ریز ہے، آپ ارشاد فرمائیں. جی میں نے حسیب صاحب آپ کا مائک آن کر دیے سر. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے مفتی؟ جی شکر اللہ تعالیٰ کا. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے نا میاں بیوی ہیں تو اگر ان کی جو اولاد نہیں ہے وہ کسی سے اولاد لے لیں تو ان کی بھی وراثت آئے گی پھر؟ اب میں نے آؤٹ لائن شیئر کی ہوئی ہے. یہ ہمارے جب ہم ذوی الارحام سے آگے چلیں گے تو ان سب کی لسٹ آؤٹ لائن میں ہے. اگر ہم اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے تو ٹاپک ہمارا مس ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ سوال ہم نوٹ کر لیا، جب ہم وہاں جائیں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ. جزاک جی خیر. انشاءاللہ تعالیٰ. ایک کاشف بھائی نے مثال یہ کی ہے کہ 3 چچا ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹیاں ہیں اور 3 چچا.
अब हमने उसूल ये कुरान मजीद की आयत में पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़ायद बेटियां हों तो उनको 2/3 मिलेगा और चचा असबा बनेगा, बाकी बचा हुआ माल लेगा। अब हम माल के करेंगे 3 हिस्से। हमने 1 लाख की रकम ली है तो 2/3 66,000 हम 666 रुपये 3 बेटियों को देंगे और 33,333 हम चचाओं को देंगे। इसमें हर बेटी को 22,222 रुपये आएंगे और हर चचा को 11,111 रुपये आएंगे। ये वो सवाल का जवाब है जो हमारे प्यारे भाई काशिफ साहब ने पूछा था, तो मैंने उसका जवाब अर्ज कर दिया। अब अगर आप इजाज़त दें तो हम अगले की तरफ चलते हैं और आगे हमारा है पोती। इसके सारे अहवाल तो आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह 1-2 अहवाल इसके ज़रूर बयान करूँगा। पोती के 6 अहवाल हैं। नंबर 1 निस्फ मिलेगा, नंबर 2 सुलुसान मिलेगा, नंबर 3 सुदुस मिलेगा, बाकी बचा हुआ माल मिलेगा, 5 + 6। इन 2 सूरतों में पोती महरूम हो जाएगी। मैयत है, एक पोती है और एक मैयत का भाई है, तो पोती को निस्फ मिलेगा 1 लाख में से 50,000 और बाकी जो है 50,000 वो मैयत का भाई ले जाएगा। ये है पहली मिसाल निस्फ वाली। दूसरी मिसाल है सुलुसान। मैयत है, 2 पोतियां हैं प्लस मैयत का भाई है। 2 पोतियां होंगी तो 2/3 मिलेगा। जिस तरह 2 बेटियां थी तो 2/3 मिला, बचा हुआ भाई को मिलेगा, यानी 66,666 पोतियों को मिलेगा और 33,333 ये भाई को मिलेगा। ये 2 हिस्से हो। अब तीसरी मिसाल है पोती की। इसको होती है मैयत की एक हकीकी सगी बेटी है और इसके साथ मैयत का भाई मौजूद। अब पोती को मिलेगा 1/6 हिस्सा, बेटी को मिलेगा 1/2 हिस्सा, भाई साहब ले जाएंगे माँ बाकिया यानी बचाओ। इसमें पैसे की तकसीम कारी देख लें। 1 लाख मैयत छोड़ के गई, 16,666 रुपये पोती को मिले, 50,000 बेटे को मिले, ये हो गए 66,666। 33,000 रुपये बाकी जो है भाई ले जाए। ये है 3 सूरतें। चौथी सूरत है जी, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को कर लूँ ताकि हमें जगह थोड़ी सी और मिल जाए। बाकी बचा हुआ, ये बड़े ध्यान से आपने सवाल देखना है। मैयत है, उसकी 2 बेटियां सगी, एक पोती है एक पोता है। 2 बेटियां हैं तो कुरान मजीद कह रहा है 2/3 ले जाएंगे। एक पोती है और इसके साथ एक पोता साहब आ गए, तो ये पोती पोते के साथ मिलकर असबा बन जाएगी। अब इसमें माल की तकसीम कारी को आपने समझना है। टोटल हमारे पास माल है 1,66,666 रुपये 2 बेटियों को चला गया। अब जो 33,000 बचा है ना, इसके करेंगे 3 हिस्से। किस कानून पर? एक पोती 2 पोता, एक पोता। पोता जहां पे भी आ जाएगा या बेटा आ जाएगा वो ज़रब खाएगा 2 से, ये 2 और ये +3, तो इसके करेंगे 3 हिस्से। पोती को मिलेगा 11,111 और पोते को मिलेगा 22,222 रुपये। ये टोटल इसको कहते हैं बेटियों को देने के बाद जो बाकी बचा है वो पोती और पोते में इस तरह तकसीम होगा। ये है इसकी 4 सूरत हाल। 5वीं सूरत हाल इसकी है महरूमियत। एक बेटी है, एक बेटा है और एक पोती है। ये महरूमियत की पहली सूरत। जब बेटी के साथ बेटा आ जाएगा तो पोती महरूम हो जाएगी। ये महरूमियत की पहली सूरत हाल है। महरूमियत की दूसरी सूरत हाल क्या है? मैयत की 2 बेटियां एक पोती, 2/3 इनको मिल जाएगा और जब पोती के साथ पोता नहीं होगा तो पोती महरूम हो जाएगी। यहाँ पोती को जो माल मिला है वो इसलिए मिला है कि इसके साथ पोता आ गया। यहाँ पोती के साथ कोई पोता नहीं है, इसका मुज़क्कर वाला हिस्सा खाली है, इसलिए इसको भी महरूम कर दिया गया। तो पोती की महरूमियत की 2 वजह बनी। नंबर 1, बेटी के साथ बेटा आ गया तो पोती महरूम हो गई। और पोती की महरूमियत की दूसरी वजह ये बनी, 2 बेटियां आ गई, वो 2/3 हिस्सा ले गई अपना। इस 2/3 के बाद
पोती को अपने हिस्से के लिए कोई मुजक्कर चाहिए था, वो नहीं था, तो पोती महरूम हो गई, इसको दादा की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिला। ये मैंने पोतियों के अहवाल 6 बयान किए हैं। मैं इसको दोबारा कलर करके आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ ताकि आप इसके बारे में एक दफ़ा फिर जान लें। पोती का एक हाल है निस्फ, ये वाला, जब एक पोती होगी तो उसको निस्फ हिस्सा मिलेगा। पोती के दूसरा हाल है सुलुसान, जब 2 पोतियां होंगी तो 2/3 हिस्सा इनको मिलेगा। सुदुस छठा हिस्सा। ये आ गई जी मिसाल, जब एक पोती के साथ एक बेटी आ जाए तो पोती को 1/6 मिलेगा, बेटी आधा माल ले जाए। चौथा हिस्सा है बाकी बचा हुआ माल। मैयत की 2 बेटियां हैं, उसूली तौर पर पोती का हिस्सा बनता नहीं, लेकिन क्योंकि पोती के साथ पोता आ गया तो इस पोता के आने से पोती को असबा बना दिया। अब माल इन दोनों के दरमियान में भी तकसीम होगा, इसको कहते हैं बाकी बचा हुआ माल। 5वें नंबर पर पोती महरूम इसलिए हुई कि बेटी के साथ एक बेटा आ गया, इन दोनों ने असबा बना लिया, माल नीचे नहीं गया। और छठी सूरत यह है कि 2 बेटियां हकीकी इकट्ठी हो गई और पोती 2 हकीकी बेटियों की वजह से महरूमियत का शिकार। ये मैंने बेटियों के 6 हिस्से आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बड़े गौर व फिक्र से सुना होगा। ये मैं इंशाल्लाह आज जितनी भी बात हुई है इनका मेरे पास सबकी फाइल है। मैं इंशाल्लाह लेक्चर की फौरी बात आपको इसकी फाइल सेंड कर देता हूँ। अब मैं स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ ताकि अगर किसी कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। एक सवाल है फारूक मुजद्ददी साहब ने किया है, अगर 2 बेटियां या 3 बेटियां और एक पोता हो तो जायदाद कैसे तकसीम होगी? जायदाद इस तरह तकसीम होगी कि 2 बेटियां होंगी या 3 बेटियां होंगी, इनको 2/3 मिलेगा और बाकी बचा हुआ वो पोते को असबा होने की वजह से मिल जाए। एक सवाल है मोहसिन साहब का कि सबक के बाद या जब आप मुनासिब ख्याल करें तो ये वजाहत फरमाइएगा कि इस्लाम में रिश्ते की हक्कानियत का तयन करने के लिए उसूल क्या है? क्या DNA फिंगरप्रिंट्स को शरीक गवाही माना जा सकता है जैसा कि अमूमी तौर पर अदालतों में हो रहा? हमारे पास एक जज साहब मौजूद है, मैं उनका माइक ऑन करता हूँ। मैं उनसे ये कहूँगा कि वो दिलावर खान साहब सिद्दीकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई पिछले 20-30 साल से, तो ये हमें बताएंगे कि इसका आईनी और कानूनी तौर पर क्या उसूल ज़ाब्ता है। सर मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, आप देखिए कि अगर आपका माइक ऑन हुआ है। जी माइक ऑन हो गया है। दिलावर खान साहब सिद्दीकी, आप इसकी वजाहत करें कि कानूनी तौर पर DNA को क्या शरई हैसियत दी गई है आईनी तौर पे, और फिर उसके बाद मैं इस्लामी एतबार से बताऊंगा कि किसी का बेटा कहलाने के लिए कम अज़ कम क्या गवाही ज़रूरी है। जी हमारे यहाँ कोर्ट्स में DNA टेस्ट वगैरह के बाद ये अक्सर और बेशतर जब कोई मर्डर होता है, लाश जला दी जाती है या कोई ऐसा मैटर आता है जिससे डिटरमिन करना होता है, तो उस वक्त DNA लिया जाता है और DNA अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम उनका वो कर देते हैं कि ये वाकई इसकी औलाद थी या इससे फलां रिश्ता ये इसका बनता है। ये कोर्ट में ऐसा काम चलता है, DNA टेस्ट प्रॉपर होता है उसका। जी इस्लाम में जी आईनी और कानूनी तौर पर यानी शरई तौर पर किसी के बेटा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जिसका बेटा है वो गवाही दे दे या उसके अजीज़ो अकरबा गवाही दे दे कि ये इसकी अपनी रियल औलाद है, तो इस्लाम में ये उसके लिए काफ़ी है। एक सवाल नीचे मोहम्मद ताहिर साहब ने लिखा, पोती की मिरास इस वक्त होगी जब बेटी या बेटे मौजूद रहो। नहीं, पोती की मिरास उस वक्त भी हो सकती है जब एक बेटी मौजूद हो और एक पोती मौजूद हो, तो पोती को उस वक्त हिस्सा मिल जाता है। और जब 2 बेटियां सगी मौजूद हो फिर पोती महरूम रह जाएगी, और बेटी एक हो और उसके साथ एक बेटा आ जाए तो फिर भी पोती महरूम रह जाए। हाँ किबला, मैं वो जरा एक बात छोटी सी रह गई। मैयत आपने मिसाल नंबर 5 दिया है, अच्छा उसमें जी 2 बेटियां एक पोती है, जबकि पोता नहीं है। पोता ना होने की वजह से पोती महरूम है, जी लेकिन 2/3 2 बेटियों में चला गया, उससे बाकी जो तकरीबन 33,000 बचता है जी। वो 33,000 किस तरफ जाएगा? वो मय्यत के उस मर्द की तरफ जाएगा जो मय्यत का असबा बनता है। चचा है, ताया है, चचा का बेटा है, ताया का बेटा है, दादा है, दादे का बेटा है, दादे का पोता,
تو وہ اس کے مذکر اسبات کی طرف جائے گا۔ جی شکریہ۔ ایک سوال ہے فاروق مجددی صاحب سے، بیٹی اور پوتی کے ساتھ میت کا کوئی اور رشتہ دار نہ ہو، صرف بیٹی اور پوتی ہو تو بیٹی کا نصف، جی باقی کہاں جائے گا وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ پھر ایک سوال ہے چوتھی صورت میں اگر پوتا نہ ہو تو پوتی کو کتنا ملے گا؟ چوتھی صورت میں اگر پوتا نہ ہو، جی میں مثال 1 منٹ کھول لیتا ہوں تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ چوتھی صورت میں اگر یہ والی مثال ہے، یہ والی چوتھی صورت میں اگر پوتی کے ساتھ پوتا نہ ہو تو پوتی محروم ہو جائے گی، پوتی کے ساتھ پوتا نہیں ہوگا تو چوتھی صورت میں محروم ہو جائے گی۔ چھٹی صورت میں باقی مال کس کو ملے گا؟ باقی مال جو عصبہ موجود ہوگا اس کو ملے گا۔ اگر عزیز و اقربا تسلیم نہ کریں، والد فوت ہو تو ماں کی گواہی معتبر ہوگی۔ ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، اس کے لیے کم از کم 2 افراد مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ جی میں دوبارہ مائک آن کر دیتا ہوں، جس بھائی نے سوال کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس آج کے لیکچر کے منٹس کم رہ گئے، تو آپ جلدی جلدی سوال کر لیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ جواب دے دوں۔ میں نے مائک آن کر دی ہے سب کی، ایک ایک کر کے سوال کر سکتے۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا؟ چلیں بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ کل بشرط زندگی سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔